चलो विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन 10 एन कणोना तंत्रना कणों पर प्रवर्ता बलोनी चर्चा करो। जवाब, द्रव्यमान केंद्र पर लागतु बल एम ए सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस सो ऑन Fn सदिश में F1 सदिश एक ज बल नहीं पण एक ज कण पर लागता बल तमाम बलोना सदिश सरवाळो छे। ते ज रीते F2 सदिश F3 सदिश सो ऑन Fn सदिश छे। तंत्रना कणों पर प्रवर्ता बळो बे प्रकारना छे। एक, तंत्र में कणों वच्चे प्रवर्ता आंतरिक बळो। बीजू, बहारना पदार्थों द्वारा लागता बाह्य बळो। अहीं आकृति में आपणे पहला F21 सदिश अने F12 सदिश परस्पर विरुद्ध दिशा में आंतरिक बळो, F1 एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल ए बाह्य बळो छे। आकृति बी में चारेयने आपणे एक ज बिंदु पर लागता विचारी शकाय छे। आ F21 थशे, आ F12 थशे, आ F1, आ F2। आकृति ए में बे कणोथी बनेलू तंत्र दर्शाव्युं छे। અહીં लागता आंतरिक बळो अनुक्रमे F12 सदिश अने F21 सदिश छे। बाह्य बळो अनुक्रमे F1 सदिश अने F2 सदिश अनुक्रमे कण 1 अने कण 2 पर लागे छे। तंत्रनी गति माटे तेना कण पर लागता बळोने द्रव्यमान केंद्र पर लागता गणी शकाय, जे आकृति बी में दर्शाव्युं छे। न्यूटननी गतिना त्रीजा नियम अनुसार आंतरिक बळो समान मूल्यना अने परस्पर विरुद्ध दिशाना होय छे, तेथी तेमनुं परिणामी बळ शून्य छे। आवा संजोगोमां तंत्रना द्रव्यमान केंद्र पर मात्र बाह्य बळोनुं ज परिणामी बळ लागे। माटे Ma सदिश बराबर F एक्सटर्नल सदिश, ज्यां F एक्सटर्नल बराबर बाह्य बळोनुं परिणामी बळ। आ समीकरण दर्शावे छे के तंत्रनुं द्रव्यमान केंद्र जाणे के तंत्रनुं समग्र द्रव्यमान तेना द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित थयुं होय तथा परिणामी बाह्य बळोनी असर हेठळ ज गति करे छे। तेथी हमेशा द्रव्यमान केंद्र बाह्य बळोनी असर हेठळ ज गति करशे। नोंध, द्रव्यमान केंद्र हमेशा बाह्य बळ वडे ज खसी शके। क्वेश्चन 11 प्रक्षिप्त पदार्थ मना विस्फोटनी चर्चा करो। अहींया आपणे प्रक्षिप्त थतो एक रासायणिक बॉम्बनी विचार करीए छीए। आकृति दर्शाव्या प्रमाणे एकवार सळगायेलो अने परवलयाकारना पथने अनुसरतो एक प्रक्षिप्त करेलो बॉम्ब छे, जे हवामां फूटीने टुकड़ाओमां विभाजित थाय छे। आ विस्फोट थवानुं कारण आंतरिक बळो छे, जे द्रव्यमान केंद्रनी गतिमां ज कोई ज फाळो आपता नथी। आवा पदार्थोनो कुल बाह्य बळ एटले के गुरुत्वाकर्षण बळ लागे छे अने आ बळ विस्फोट पहेला अने विस्फोट पछी समान ज होय। बॉम्बना विस्फोट बाद तेनुं द्रव्यमान केंद्र आ बाह्य बळनी असर हेठळ ज परवलयाकार पथ पर गतिमान रहे छे के जे बॉम्बनो विस्फोट थयो न होय तो पण आ पथ पर ज गति करे। नोंध, कणोथी बनेला तंत्रमां न्यूटननी गतिनो बीजो नियम मेळववा न्यूटननी गतिना त्रीजा नियमनी मदद लेवी पड़े छे। आ हकीकतने न्यूटनना नियमोनुं परस्पर अवलंबन करे छे। क्वेश्चन 12 एन कणोथी बनेला तंत्र माटे सूत्र P सदिश बराबर mv सदिश बराबर mvcm मेळवो अने न्यूटननी गतिनो बीजो नियम मेळवो। यामक्ष पद्धतिना उद्गम बिंदु O ने अनुलक्षीने m1 m2 अप टू सो ऑन mn द्रव्यमान धरावता कणोना स्थान सदिशो अनुक्रमे r1 सदिश r2 सदिश अप टू सो ऑन rn सदिश छे। आ तंत्रना द्रव्यमान केंद्रनो स्थान सदिश कैपिटल R सदिश होय एने RCM पण कहेवाय। कैपिटल R सदिश बराबर RCM सदिश बराबर m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश सो ऑन mn rn सदिश छेदमां m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn बराबर m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस सो ऑन mn rn सदिश छेदमां कैपिटल M। mr सदिश बराबर mrcm सदिश बराबर m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस सो ऑन mn rn सदिश। समीकरण 1 समीकरण 1 નું સમય t ની સાપેક્ષે વિકલન લેતા d/dt ऑफ mr सदिश बराबर d/dt ऑफ mrcm सदिश बराबर d/dt ऑफ m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश सो ऑन mn rn सदिश।
mdr સદિશ અપન dt બરાબર mdr cm સદિશ અપન dt બરાબર m1 dr1 સદિશ અપન dt પ્લસ m2 dr2 સદિશ અપન dt પ્લસ સો ઓન mn drn સદિશ અપન dt માટે mv સદિશ બરાબર mvcm બરાબર m1 v1 સદિશ પ્લસ m2 v2 સદિશ પ્લસ સો ઓન mn vn સદિશ સમીકરણ 2 અહીં v સદિશ બરાબર vcm સદિશ એ તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો વેગ દર્શાવે છે. સમીકરણ 2માં m1 v1 સદિશ બરાબર p1 સદિશ m2 v2 સદિશ બરાબર p2 સદિશ સો ઓન mn vn સદિશ બરાબર pn સદિશ લેતા mv સદિશ બરાબર mvcm બરાબર p1 સદિશ પ્લસ p2 સદિશ પ્લસ સો ઓન pn સદિશ mv સદિશ બરાબર mvcm સદિશ બરાબર p સદિશ સમીકરણ 3. આમ કણોના તંત્રનું કુલ વેગમાન એ તંત્રના કુલ દ્રવ્યમાન અને તેના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રના વેગના ગુણાકાર જેટલું હોય છે. સમીકરણ 3નું બંને બાજુ સમયની સાપેક્ષે વિકલન લેતા m dv સદિશ અપન dt બરાબર m dv cm સદિશ અપન dt બરાબર dp સદિશ અપન dt m dv સદિશ અપન dt બરાબર m dv cm સદિશ અપન dt બરાબર f external સદિશ બરાબર ma સદિશ સમીકરણ નંબર 4. જે કણોના બનેલા તંત્ર માટે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે. તંત્ર પર લાગતું પરિણામી બાહ્ય બળ તંત્રના કુલ રેખીય વેગમાનના ફેરફારના દર જેટલું હોય છે. આ તંત્ર માટેનો ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે. ક્વેશ્ચન 13. કણોના બનેલા તંત્ર માટે રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણ નિયમ લખી અને સમજાવો. જવાબ. જ્યારે કણોના બનેલા તંત્ર પર લાગતું પરિણામી બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય તો તંત્રનું કુલ રેખીય વેગમાન અચળ રહે છે. આ વિધાનને વેગમાન સંરક્ષણ નિયમ કહે છે. કણોના તંત્ર માટે ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ dp સદિશ અપન dt બરાબર f external સદિશ બરાબર ma સદિશ બરાબર m dv cm સદિશ અપન dt બરાબર 0. સમીકરણ 1. જો તંત્ર પરનું પરિણામી બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય તો ma સદિશ બરાબર 0 છે, તેથી a સદિશ બરાબર 0, એટલે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય. જો તંત્ર પરનું પરિણામી બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય તો dp સદિશ અપન dt બરાબર 0, તેથી dp સદિશ બરાબર 0, તેથી p સદિશ બરાબર અચળ, એટલે કે વેગમાનનો ફેરફાર શૂન્ય હોય પરંતુ વેગમાન અચળ રહેશે. જો તંત્ર પરનું પરિણામી બાહ્ય બળ શૂન્ય તો m dv cm સદિશ અપન dt બરાબર 0, તેથી dv cm સદિશ બરાબર 0, તેથી vcm સદિશ બરાબર v સદિશ બરાબર અચળ, એટલે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રના વેગનો ફેરફાર શૂન્ય હોય પરંતુ દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો વેગ અચળ. ક્વેશ્ચન 14. રેડિયમના ન્યુક્લિયસના વિભંજનની ઘટનામાં રેખીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય છે તે સમજાવો. જવાબ. રેડિયમના ન્યુક્લિયસનું વિભંજન થઈને રેડોનના ન્યુક્લિયસ અને આલ્ફા કણ મળે છે, જે આંતરિક બળોને કારણે મળે છે અને બાહ્ય બળો અવગણી શકાય તેટલા નાના છે. રેડિયમના ન્યુક્લિયસનું વિભંજન થતાં રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણના નિયમ અનુસાર તંત્રનું રેડિયમનું વિભંજન થતાં પહેલાનું વેગમાન અને વિભંજનના કારણે મળતા રેડોન અને આલ્ફા કણના વેગમાનનો સરવાળો સમાન મળે. એટલે આ રેડોન છે એના ભાગ પડે છે, વિભંજન થાય છે. હિલિયમ એટલે આલ્ફા કણ અને રેડોન, એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એ જ દિશામાં આગળ જશે. ધારો કે આ રીતે ભાગ થતા હોય તો રેડોન આ હિલિયમ બરાબર આ દ્વિપરિમાણમાં અવકાશમાં કહી શકાય. અહીંયા આપણે કહી શકાય એક પરિમાણમાં, તો હિલિયમ આ બાજુ, રેડોન આ બાજુ. ભારે કણ નજીક રહેશે, હલકો કણ દૂર જશે. આ માટે રેડોન અને આલ્ફા કણ એટલે 2he4 એવી રીતે જુદા જુદા ગતિમાન થાય કે જેથી તંત્રનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એક જ દિશામાં ગતિ કરે, જે રેડિયમના ન્યુક્લિયસની ગતિની દિશામાં હોય, જે આકૃતિ એમાં બતાવેલ છે. જો આપણે એવી નિર્દેશ ક્રમમાંથી રેડિયમના ન્યુક્લિયસનું ક્ષયનું અવલોકન કરીએ કે જેના દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર સ્થિર હોય તો ઉત્પન્ન થયેલા કણોની ગતિ એકબીજાની નજીક અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં એવી રીતે ગતિ કરે કે જેથી તેમનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર સ્થિર રહે, જે આકૃતિ બીમાં દર્શાવેલ છે. એક સ્થાર આ નોંધ ધ્યાન રાખજો, એક સ્થિર રાસાયણિક બોમ્બના બે ટુકડા થાય તો એક ટુકડો ઉત્તર દિશામાં તો બીજો ટુકડો દક્ષિણ દિશામાં જ જાય.
તેમની વચ્ચે બનતો ખૂણો 180 ડિગ્રી મળે. દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો વેગ શૂન્ય, કેમ કે સ્થિર બોલ્યા હતા. એક સ્થિર રાસાયણિક બોમ્બના 3 સમાન દળના ટુકડા થાય તો ત્રણેય ટુકડામાંના કોઈ પણ 2 ટુકડા વચ્ચે બનતો ખૂણો 120 ડિગ્રી બને. જો બસ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ગતિ કરતી હોય, તેમાં એક રાસાયણિક બોમ્બ સ્થિર રાખેલ છે, તે એકાએક વિસ્ફોટ થાય તો તેના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો વેગ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હોય. ક્વેશ્ચન 15. સદિશોના સદિશ ગુણાકાર એટલે શું સમજાવો. બે સદિશોનો ગુણાકાર કરતા મળતી નવી ભૌતિક રાશિ પણ સદિશ હોય તો તેવા ગુણાકારને સદિશોના સદિશ ગુણાકાર કહે છે. તેને ક્રોસ ગુણાકાર પણ કહે છે. ધારો કે એ સદિશ અને બી સદિશના સદિશ ગુણાકાર કરતા મળતી નવી ભૌતિક રાશિ સી સદિશ મળે તો સી સદિશ બરાબર એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર એ બી સાઇન થીટા એન કેરેટ. સમીકરણ. સી સદિશની દિશા એ સદિશ અને બી સદિશને સમાવતા સમતલને લંબ છે, જે જમણા હાથમાં પકડેલા સ્ક્રૂના નિયમ પરથી નક્કી કરી શકાય છે. આ દિશામાંનો એકમ સદિશ એટલે એન કેરેટ. મૂલ્ય સ્વરૂપે મોડ ઓફ સી સદિશ બરાબર મોડ ઓફ એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર એ બી સાઇન થીટા. સમીકરણ 2. આ એ સદિશ, આ બી સદિશ, આ વચ્ચે બનતો ખૂણો થીટા બરાબર. આ તમારો સમતલને લંબ સી સદિશ, એ દિશામાંનો એકમ સદિશ એટલે એન કેરેટ, આ જમણા હાથનો સ્ક્રૂ. આકૃતિમાં એ સદિશ અને બી સદિશ દર્શાવેલ છે, તેમની વચ્ચે બનતો ખૂણો થીટા છે. તેના સદિશ ગુણાકારથી મળતી દિશા જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમથી મળે. એ સદિશ અને બી સદિશના સમતલને લંબ જમણા હાથમાં સ્ક્રૂને રાખી સ્ક્રૂને એ સદિશથી બી સદિશ તરફ ફેરવતા સ્ક્રૂ જે દિશામાં ગતિ કરે તે દિશા પરિણામી સદિશની દિશા મળે છે. તે સદિશની દિશામાંનો એકમ સદિશ એન કેરેટ મળે છે. ક્વેશ્ચન 16. બે સદિશોના સદિશ ગુણાકારના ગુણધર્મો લખી સમજાવો. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી 5 માર્કમાં પૂછી શકે છે. 1. બે સદિશોનો સદિશ ગુણાકાર સમક્રમી નથી. એટલે કે એ સદિશ સ્મોલ એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી સદિશ ક્રોસ એ સદિશ, પરંતુ એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી સદિશ ક્રોસ એ સદિશ. એટલે કે બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તેમ છતાં મોડ ઓફ એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર મોડ ઓફ બી સદિશ ક્રોસ એ સદિશ. બીજું ક્વેશ્ચન એટલે બીજો ગુણધર્મ, સદિશ ગુણાકાર પરાવર્તનની જેમ વર્તે છે. અરીસામાં પ્રતિબિંબ લેતા પરાવર્તન હેઠળ આપણને એક્સનું માઇનસ એક્સ, વાયનું માઇનસ વાય અને ઝેડનું માઇનસ ઝેડ, એટલે કે પરાવર્તનની ઘટનામાં સદિશના બધા ઘટકો સંજ્ઞા બદલે છે. એટલે કે ધન સદિશ એ ઋણ સદિશ બને છે. તેથી એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ સદિશ ક્રોસ માઇનસ બી સદિશ બરાબર એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ. આમ પરાવર્તનમાં પણ પરિણામની સંજ્ઞા બદલાતી નથી. ત્રીજું, સદિશ ગુણાકાર સરવાળા પર વિભાજનના નિયમનું પાલન કરે છે. એ સદિશ ક્રોસ કૌંસમાં બી સદિશ પ્લસ સી સદિશ બરાબર એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ વત્તા એ સદિશ ક્રોસ સી સદિશ. ગુણધર્મ 4. જો બે સદિશો સમાંતર હોય તો થીટા બરાબર 0, એટલે કે એ સદિશ સમાંતર બી સદિશ. માટે એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર એ બી સાઇન 0 એન કેરેટ બરાબર 0. જો પ્રતિ સમાંતર સદિશો હોય તો થીટા બરાબર 180 ડિગ્રી બરાબર પાઈ રેડિયન આપણે લખી શકાશે. એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર એ બી સાઇન 180 એન કેરેટ બરાબર 0. પાંચમો ગુણધર્મ, જો બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય તો થીટા બરાબર 90 ડિગ્રી બરાબર પાઈ બાય 2, એટલે કે એ સદિશ લંબ બી સદિશ. માટે એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર એ બી સાઇન 90 એન કેરેટ બરાબર એ બી એન કેરેટ. છઠ્ઠો ગુણધર્મ, કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિમાં એકમ સદિશો માટે આઈ કેરેટ ક્રોસ આઈ કેરેટ બરાબર જે કેરેટ ક્રોસ જે કેરેટ બરાબર કે કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ બરાબર 0. આઈ કેરેટ ક્રોસ જે બરાબર કે કેરેટ, જે કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ એટલે આઈ કેરેટ, કે કેરેટ ક્રોસ આઈ કેરેટ બરાબર જે કેરેટ.
જે કેરેટ ક્રોસ આઈ કેરેટ બરાબર માઇનસ કે કેરેટ, કે કેરેટ ક્રોસ જે કેરેટ બરાબર માઇનસ આઈ કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ બરાબર માઇનસ જે કેરેટ. આને સમજવા માટે આપણે એક્સ, વાય અને ઝેડ આપણે કહી શકાય. આ આઈ કેરેટ એક્સ અક્ષ, આ જે કેરેટ અને આ કે કેરેટ. આઈથી જે જશો એટલે કે વિષમ ઘડી દિશા, જેથી કે તો આઈ અને કે થી આઈ એટલે જે. સમઘડી દિશા જેથી આઈ એટલે માઇનસ કે, આઈથી કે એટલે માઇનસ જે અને કે થી જે એટલે માઇનસ આઈ. આ વિષમ ઘડી દિશા, આ સમઘડી દિશા. કાર્ટેજીય યામક્ષ પદ્ધતિના બે સદિશોના સદિશ ગુણાકાર એ સદિશ બરાબર એ એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા એ વાય જે કેરેટ વત્તા એ ઝેડ કે કેરેટ, અને બી સદિશ બરાબર બી એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ બી વાય જે કેરેટ પ્લસ બી ઝેડ કે કેરેટ હોય તો એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર એ એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટ પ્લસ એ ઝેડ કે કેરેટ ક્રોસ બી એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ બી વાય જે કેરેટ પ્લસ બી ઝેડ કે કેરેટ બરાબર એ એક્સ બી એક્સ આઈ ક્રોસ આઈ પ્લસ એ એક્સ બી વાય આઈ કેરેટ ક્રોસ જે કેરેટ વત્તા એ એક્સ બી ઝેડ આઈ કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ વત્તા એ વાય બી એક્સ જે કેરેટ ક્રોસ આઈ કેરેટ વત્તા એ વાય બી વાય જે કેરેટ ક્રોસ જે કેરેટ વત્તા એ વાય બી ઝેડ જે કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ વત્તા એ ઝેડ બી એક્સ કે કેરેટ ક્રોસ આઈ કેરેટ વત્તા એ ઝેડ બી વાય કે કેરેટ ક્રોસ જે કેરેટ વત્તા એ ઝેડ બી ઝેડ કે કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ. તો આઈ ક્રોસ આઈ 0 થશે. આઈ ક્રોસ જે એટલે કે એ એક્સ બી વાય કે કેરેટ એ એક્સ બી ઝેડ માઇનસ જે કેરેટ આઈ ક્રોસ કે એટલે વત્તા એ વાય બી એક્સ, અહીંયા જે ક્રોસ કે એટલે માઇનસ કે, જે ક્રોસ જે એટલે 0, જે ક્રોસ કે એટલે આઈ એ વાય બી ઝેડ આઈ કેરેટ, અહીંયા કે કેરેટ ક્રોસ આઈ કે એટલે એ ઝેડ બી એક્સ જે કેરેટ, અહીંયા આપણે કે ક્રોસ જે એટલે માઇનસ આઈ અને કે ક્રોસ કે એટલે 0. આઈ કેરેટ કોમન એ વાય બી ઝેડ માઇનસ એ ઝેડ બી વાય આઈ કેરેટ માઇનસ એ એક્સ બી ઝેડ માઇનસ એ ઝેડ બી એક્સ જે કેરેટ વત્તા એ એક્સ બી વાય માઇનસ એ વાય બી એક્સ કે કેરેટ. એ સદિશ ક્રોસ બી સદિશ બરાબર નિશ્ચાયકમાં આઈ કેરેટ જે કેરેટ કે કેરેટ એ એક્સ એ વાય એ ઝેડ બી એક્સ બી વાય બી ઝેડ આપણે કહી શકાય. ક્વેશ્ચન 17. દ્રઢ પદાર્થની ચાક ગતિ માટે કોણીય સ્થાન, કોણીય સ્થાનાંતર અને કોણીય ઝડપની વ્યાખ્યા આપી સમજાવો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પુસ્તકના પાનને લંબરૂપે આવેલ સ્થિર ભ્રમણાક્ષ OZ ને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરતો દ્રઢ પદાર્થ અહીંયા આ દ્રઢ પદાર્થ ચાક ગતિ કરતો લીધેલો છે. એનો એક આ પી કણ ઝેડ અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરે છે. આપણે અહીંયા એક્સ વાય સમતલમાં આ કણ બરાબર નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ આર પથ પર ગતિ કરે છે. એનો રેખીય વેગ વી છે. આ દ્રઢ પદાર્થનો દરેક કણ વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરે છે જે અક્ષને લંબ સમતલમાં છે અને તેનું કેન્દ્ર એક્સ અક્ષ ઉપર છે. ધારો કે દ્રઢ પદાર્થનો કોઈ એક કણ પી છે. આ કણ આર ત્રિજ્યા કે જે પી કણનું અક્ષથી લંબ અંતર દર્શાવે છે. અહીંયા આર ત્રિજ્યાના અને સી કેન્દ્રવાળા વર્તુળ પથ પર ગતિ કરે છે. પી બિંદુ પાસે કણનો રેખીય વેગ વી સદિશ છે જે પી બિંદુ પાસેના સ્પર્શકની દિશામાં છે. ધારો કે ટી બરાબર 0 સમયે કણ પી સ્થાને છે અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે તે પી ડેશ સ્થાને છે. ડેલ્ટા ટી સમયમાં કણનું કોણીય સ્થાનાંતર બરાબર ખૂણો પીસી પી ડેશ બરાબર ડેલ્ટા થીટા. કોણીય સ્થાનમાં થતા ફેરફારને કોણીય સ્થાનાંતર ડેલ્ટા થીટા કહે છે. આ સમયગાળામાં કણનો સરેરાશ કોણીય વેગ બરાબર ડેલ્ટા થીટા પણ ડેલ્ટા ટી. સમીકરણ 1. જો જેમ જેમ ડેલ્ટા ટી નાનો ને નાનો લેતા જઈએ અને જ્યાં ડેલ્ટા ટી શૂન્ય ને અનુલક્ષે ત્યારે ડેલ્ટા થીટા પણ ડેલ્ટા ટીને તાત્ક્ષણિક કોણીય વેગ કહે છે. માટે તાત્ક્ષણિક કોણીય વેગને કોણીય વેગ પણ કહે છે. કોણીય વેગ ઓમેગા બરાબર લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા થીટા પણ ડેલ્ટા ટી બરાબર ડી થીટા પણ ડીટી. સમીકરણ 2. ચાક ગતિ કરતા પદાર્થના કોઈ પણ કણે આપેલા નિશ્ચિત સંદર્ભ રેખા સાથે બનાવેલા કોણને
તે સમયે તે પદાર્થનું કોણીય સ્થાન કહે છે, જેને થીટા વડે દર્શાવાય છે. ચાક ગતિ કરતા પદાર્થના કોણીય સ્થાનાંતરના સમયની સાપેક્ષે વિકલન ફળને કોણીય વેગ અથવા તત્કાલીન કોણીય વેગ કહે છે. તેનો સંકેત ઓમેગા છે. તેનો SI એકમ રેડિયન પર સેકન્ડ પરિભ્રમણ પર સેકન્ડ છે. પારિમાણિક સૂત્ર m0 L0 t-1 આપણે લઈશું. કોણીય વેગ સદિશ રાશિ છે. તેની દિશા જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમથી મળે છે. હંમેશા કોણીય વેગની દિશા કોણીય સ્થાનાંતરની દિશામાં હોય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્વેશ્ચન 18 ચાક ગતિ કરતા પદાર્થ માટે રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. જવાબ: ચાક ગતિ કરતા કોઈ કણની રેખીય ઝડપ અને તે કણની કોણીય ઝડપ સાથેનો સંબંધ v = r ઓમેગા છે, જ્યાં r એ વર્તુળાકાર ગતિપથની ત્રિજ્યા. વ્યાપક રીતે કોઈ પણ ક્ષણે vi = ri ઓમેગા, જ્યાં i = 1 2 3 n એ દ્રઢ પદાર્થના કણોની સંખ્યા છે. જો r = 0 લઈએ તો v = 0 મળે, એટલે કે અક્ષના કણો સ્થિર છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સ્થિર z અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરતા દ્રઢ પદાર્થ પરનો કોઈ એક કણ p છે. એટલે અહીંયા એક p કણ પસંદ કર્યો છે. આ ઉદ્ગમ બિંદુ છે, એનો સ્થાન સદિશ. આ ઉદ્ગમ બિંદુને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરતો લીધો છે. આ રેખીય વેગ, આ એનો કોણીય વેગ અક્ષને સમાંતર હોય. આ r લંબ સદિશ છે. અહીંયા p કણ છે, બરાબર, અને z અક્ષની આસપાસ ચાક ગતિ કરે છે. આ કણો ઉદ્ગમ બિંદુઓની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ OP સદિશ બરાબર r સદિશ અને વર્તુળાકાર પથના કેન્દ્ર C થી તેનું લંબ અંતર r લંબ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે. હવે ઓમેગા સદિશ ક્રોસ r સદિશ બરાબર ઓમેગા સદિશ ક્રોસ OP સદિશ, ઓમેગા સદિશ ક્રોસ OC સદિશ વત્તા CD સદિશ, ઓમેગા સદિશ ક્રોસ OC સદિશ વત્તા ઓમેગા સદિશ ક્રોસ CP સદિશ. અહીં ઓમેગા સદિશ ક્રોસ OC સદિશ બરાબર ઓમેગા OC સાઇન 0 એટલે 0, ઓમેગા સદિશ ક્રોસ CP સદિશ એટલે ઓમેગા CP સાઇન 90 એટલે ઓમેગા r લંબ. તો અહીંયા આપણે કહી શકાશે ઓમેગા સદિશ ક્રોસ r સદિશ બરાબર ઓમેગા સદિશ ક્રોસ CP સદિશ બરાબર ઓમેગા સદિશ ક્રોસ r લંબ સદિશ. માટે અહીંયા આપણને ખબર છે આ મૂલ્ય તો 0 છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે કહી શકાશે ઓમેગા સદિશ ક્રોસ r સદિશ બરાબર v સદિશ સમીકરણ 1 આપણે કહી શકાશે. સમીકરણ 1 એ કોણીય વેગ અને રેખીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ છે. સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને પરિભ્રમણ કરતા પદાર્થ માટે ઓમેગા સદિશની દિશા સમય સાથે બદલાતી નથી, પણ તેનું મૂલ્ય સમય સાથે બદલાય છે. જો અક્ષ સ્થિર ન રહેલી હોય તો કોણીય વેગની દિશા પણ સમય સાથે બદલાતી હોય છે. આમ વ્યાપક રીતે પરિભ્રમણ કરતા પદાર્થ માટે ઓમેગા સદિશનું મૂલ્ય અને દિશા એમ બંનેના સમય સાથે ફેરફાર થઈ શકે છે. 19મો ક્વેશ્ચન, કોણીય પ્રવેગની વ્યાખ્યા લખી સમજાવો. ચાક ગતિ કરતા દ્રઢ પદાર્થના કોઈ એક કણના વેગના ફેરફારના સમય દરને કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા સદિશ કહે છે. કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા સદિશ એ સદિશ રાશિ છે. તેનો SI એકમ રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર પરિભ્રમણ પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. તેનું પારિમાણિક સૂત્ર m0 L0 t-2 છે. કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા સદિશ બરાબર d ઓમેગા સદિશ અપન dt સમીકરણ 1. સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ સરેરાશ આલ્ફા સદિશ બરાબર ઓમેગા સદિશ માઇનસ ઓમેગા 0 સદિશ અપન ડેલ્ટા t બરાબર ડેલ્ટા ઓમેગા સદિશ અપન ડેલ્ટા t સમીકરણ 2. કોણીય વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કોણીય પ્રવેગ આપે, તેમજ કોણીય સ્થાનાંતરનું દ્વિતીય વિકલન પણ કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા સદિશ આપે છે. જો પરિભ્રમણાંક સ્થિર હોય
તો ઓમેગા સદિશ અને આલ્ફા સદિશની દિશા પણ સ્થિર રહે. આવી પરિસ્થિતિમાં કોણીય પ્રવેગને અદિશ તરીકે લઈ શકાય. આલ્ફા બરાબર ડી ઓમેગા અપન ડીટી બરાબર d2 થીટા અપન dt સ્ક્વેર. સમીકરણ 3. કોણીય પ્રવેગની દિશા હંમેશા કોણીય વેગના ફેરફારની દિશામાં હોય છે. 20મો ક્વેશ્ચન અગત્યનું છે. ટોર્ક એટલે શું? એક કણ પર લાગતું ટોર્ક સમજાવો. જવાબ: રેખીય ગતિમાં બળ જેવો ભાગ ભજવે છે તેવો જ ભાગ ચાક ગતિમાં ટોર્ક અથવા બળની ચાક માત્રા ભજવે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર પી કણના ઉદ્ગમ બિંદુ ઓની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ આર સદિશ છે. કણ પી પર બળ એફ લાગે છે. આર સદિશ અને એફ સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો થીટા છે. અહીં કણ કોઈ એક દ્રઢ વસ્તુનો હોવો જરૂરી નથી. સ્થાન સદિશ આર સદિશ અને બળ એફ સદિશના સદિશ ગુણાકારને ટોર્ક અથવા બળની ચાક માત્રા કહે છે. તેનો સંકેત ટોર્ક સદિશ છે. ટોર્ક સદિશ બરાબર આર સદિશ ક્રોસ એફ સદિશ. સમીકરણ 1. ટોર્ક સદિશ બરાબર આર એફ સાઇન થીટા એન કેરેટ. સમીકરણ 2. ટોર્ક બરાબર આર એફ સાઇન થીટા મૂલ્ય સ્વરૂપે. અહીં આપણે આ એની આકૃતિ ઝેડ અક્ષને આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે, એટલે ઝેડ અક્ષ ઉપર, આ વાય અક્ષ, આ એક્સ અક્ષ, એક્સ વાય સમતલમાં અહીંયા આપણે એક પી કણ પસંદ કરેલો છે. બરાબર, આ પી કણ અહીંયા આપણે પસંદ કરેલું છે. તો પી કણ આપણે કહી શકાશે તો અહીંયા ટોર્ક સદિશ બરાબર આર એફ સાઇન થીટા એન કેરેટ. સમીકરણ 2. અને મૂલ્ય સ્વરૂપે ટોર્ક બરાબર આર એફ સાઇન થીટા. આકૃતિ પરથી આર સાઇન થીટા બરાબર OQ. આ ખૂણો થીટા એટલો જ ખૂણો થીટા. આર ત્રિકોણ સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, એટલે આપણને આર સાઇન થીટા બરાબર OQ. તો ટોર્ક બરાબર એફ ઇન્ટુ OQ બરાબર બળ ગુણ્યા બળની કાર્ય રેખાનું ઉદ્ગમ બિંદુથી લંબ અંતર બરાબર બળની ચાક માત્રા. ટોર્ક એ સદિશ રાશિ છે. તેની દિશા જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમથી આર સદિશ અને એફ સદિશના સમતલને લંબ દિશામાં મળે. તેનો એસઆઈ એકમ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, જૂલ, કિલોગ્રામ, મીટર સ્ક્વેર અપન સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. સીજીએસ એકમ ડાયન ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર, અર્ગ, ગ્રામ, સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અપન સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. પારિમાણિક સૂત્ર m1L2T-2. 21મો ક્વેશ્ચન કણનું કોણીય વેગમાન સમજાવીને દર્શાવો કે તે રેખીય વેગમાનની ચાક માત્રા છે. આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. એક કણનું કોણીય વેગમાન સમજાવો. આકૃતિ સમજી લઈએ તો આ ઝેડ અક્ષની આસપાસ પરિભ્રમણ, આ વાય અક્ષ, આ એક્સ અક્ષ. અહીંયા ક્યુ કણ આપણે લીધેલો છે. એનો સ્થાન સદિશ ઉદ્ગમ બિંદુથી આર સદિશ, એની પર રેખીય વેગમાન પી સદિશ બરાબર એમપી સદિશ. બંને વચ્ચેનો ખૂણો થીટા. આ થીટા એટલે આ થીટા થશે. આ આપણે અહીંયા બરાબર વેગમાનની કાર્યરેખા પરનો લંબ છે OR. જેમ રેખીય ગતિ માટે બળ ઉપયોગી તેમ ચાક ગતિ માટે ટોર્ક ઉપયોગી. તે જ પ્રમાણે રેખીય ગતિ માટે રેખીય વેગમાન ઉપયોગી તેમ ચાક ગતિ માટે કોણીય વેગમાન ઉપયોગી છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એમ દળના કણનો ક્યુ કણનો કાર્તેજ્ય યામ પદ્ધતિમાં સંદર્ભ બિંદુ ઓની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ OQ સદિશ બરાબર આર સદિશ છે. કણનો રેખીય વેગ v સદિશ છે, તેથી તેનું રેખીય વેગમાન p સદિશ બરાબર mv સદિશ. અહીં q દ્રઢ પદાર્થનો કણ હોવો જરૂરી નથી, તેમજ તે જ માર્ગે વર્તુળ માર્ગે ગતિ કરતો હોવો જરૂરી નથી. આર સદિશ અને p સદિશ વચ્ચેનો કોણ થીટા છે. કણનો ઉદ્ગમ બિંદુથી સ્થાન સદિશ આર સદિશ અને તેનું રેખીય વેગમાન p સદિશના સદિશ ગુણાકારને ઉદ્ગમ બિંદુને અનુલક્ષીને કણનું કોણીય વેગમાન L સદિશ કહે છે. L સદિશ બરાબર આર સદિશ ક્રોસ p સદિશ. સમીકરણ 1. L સદિશ બરાબર આરપી સાઇન થીટા એન કેરેટ. સમીકરણ 2.
મૂલ્ય સ્વરૂપે એલ બરાબર આરપી સાઇન થીટા સમીકરણ 3, આકૃતિ પરથી એલ બરાબર પી ઇન્ટુ આર સાઇન થીટા બરાબર પી ઇન્ટુ ઓઆર બરાબર રેખીય વેગમાનની કાર્યરેખા પરનું લંબ અંતર બરાબર રેખીય વેગમાનની ચાક માત્રા. કોણીય વેગમાન એ સદિશ રાશિ છે. તેની દિશા આર સદિશ અને પી સદિશથી રચાતા સમતલને લંબ હોય, જે જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમથી મળે. કોણીય વેગમાનનો એસઆઈ એકમ ન્યૂટન મીટર સેકન્ડ, જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ, કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. સીજીએસ એકમ ડાઇન સેન્ટીમીટર સેકન્ડ, અર્ગ ઇન્ટુ સેકન્ડ, ગ્રામ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અપન સેકન્ડ. પારિમાણિક સૂત્ર m1L2T-1. નોંધ: તેના જેવો જ એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર ધરાવતી ભૌતિક રાશિ પ્લાન્ક અચળાંક h છે. આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં પણ બરાબર પારિમાણિક સૂત્રમાં કીધું હતું. ક્વેશ્ચન 22. કોણીય વેગમાનના કાર્તિજ્ય ઘટકો જણાવો. કોણીય વેગમાનની વ્યાખ્યા અનુસાર એલ સદિશ બરાબર આર સદિશ ક્રોસ પી સદિશ માટે એલ સદિશ બરાબર નિશ્ચાયક આઈ કેરેટ જે કેરેટ કે કેરેટ એક્સ વાય ઝેડ પીએક્સ પીવાય પીઝેડ બરાબર આઈ કેરેટ એક્સ પીવાય માઇનસ વાય પીએક્સ માઇનસ જે કેરેટ એક્સ પીઝેડ માઇનસ ઝેડ પીએક્સ પ્લસ કે કેરેટ એક્સ પીવાય માઇનસ વાય પીએક્સ. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આઈ લો એટલે પહેલી કોલમ નહીં, પહેલી રો નહીં. અહીંયા આપણે બરાબર આ ગુણાકાર કરીશું તો અહીંયા વાયપી ઝેડ માઇનસ ઝેડ પી વાય આપણે લખી શકાશે. આવી સ્થિતિમાં આઈ કેરેટ વાયપી ઝેડ માઇનસ ઝેડ પી વાય માઇનસ જે કેરેટ એટલે બીજી કોલમ નહીં, પહેલી રો નહીં, એક્સ પી ઝેડ માઇનસ ઝેડ પી એક્સ. કે કેરેટ તો છે ત્રીજી કોલમ નહીં, પહેલી રો નહીં, એક્સ પી વાય માઇનસ વાય પી એક્સ. એટલે આને આપણે એલ એક્સ આઈ કહીશું, આને એલ વાય જે કેરેટ કહીશું, આને એલ ઝેડ કે કેરેટ તરીકે ઓળખીશું. અહીં એલ એક્સ એલ વાય અને એલ ઝેડને અનુક્રમે એક્સ વાય અને ઝેડ અક્ષને અનુલક્ષીને કોણીય વેગમાનના ઘટકો કહે છે. ક્વેશ્ચન 23. એક કણના કોણીય વેગમાન અને ટોર્ક વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. આ પણ એક 2 માર્ક માટે અગત્યની થિયરી. ચાક ગતિ કરતા કણના સ્થાન સદિશ અને તેના રેખીય વેગમાનના સદિશ ગુણાકારને આપેલા સંદર્ભ બિંદુને અનુલક્ષીને કણનું કોણીય વેગમાન કહે છે. કણનું કોણીય વેગમાન એલ સદિશ બરાબર આર સદિશ ક્રોસ પી સદિશ સમીકરણ 1. સમીકરણ 1નું બંને બાજુ સમય ટીની સાપેક્ષે વિકલન લેતા dl સદિશ અપન dt બરાબર આર સદિશ ક્રોસ dp સદિશ અપન dt પ્લસ dr સદિશ અપન dt ક્રોસ p સદિશ. અહીં dp સદિશ અપન dt બરાબર f સદિશ અને dr સદિશ અપન dt બરાબર v સદિશ મૂકતા dl સદિશ અપન dt બરાબર આર સદિશ ક્રોસ f સદિશ વત્તા v સદિશ ક્રોસ p સદિશ. પરંતુ v સદિશ ક્રોસ p સદિશ બરાબર 0 છે, માટે dl સદિશ અપન dt બરાબર આર સદિશ ક્રોસ f સદિશ બરાબર ટોર્ક સદિશ સમીકરણ 2. આમ ચાક ગતિ માટે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ કણના કોણીય વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તે કણ પર લાગતા પરિણામી ટોર્ક જેટલો હોય છે. 24મો ક્વેશ્ચન. કણોના બનેલા તંત્ર માટે ટોર્ક અને કોણીય વેગમાન વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. સંદર્ભ બિંદુને અનુલક્ષીને કોણીય વેગમાન મેળવવા માટે બધા કણના કોણીય વેગમાનોનો સદિશ સરવાળો લેવો પડે. n કણોના તંત્ર માટે એલ સદિશ બરાબર અહીંયા આપણે L1 સદિશ પ્લસ L2 સદિશ પ્લસ સો ઓન Ln સદિશ બરાબર સમેશન i ઇક્વલ ટુ 1 to n Li, જ્યાં i બરાબર 1 2 3 સો ઓન, અને Li સદિશ બરાબર Ri સદિશ ક્રોસ Pi સદિશ, જ્યાં Ri સદિશ એ i માં કણનું સ્થાન સદિશ અને Pi સદિશ એ i માં કણનું રેખીય વેગમાન. માટે L સદિશ બરાબર સમેશન i ઇક્વલ ટુ 1 to n Li સદિશ બરાબર સમેશન i ઇક્વલ ટુ 1 to n
RI સદિશ ક્રોસ PI સદિશ આપણે કહી શકાશે. સમયની સાપેક્ષે બરાબર વિકલન લઈએ તો dl સદિશ અપન dt સમેશન I ઇક્વલ ટુ 1 to n ટોર્ક I સમીકરણ 1. તો ટોર્ક સદિશ બરાબર સમેશન I ઇક્વલ ટુ 1 to n RI સદિશ ક્રોસ FI સદિશ. અહીં FI સદિશ એ કણ પર લાગતું બાહ્ય બળ FI એક્સટર્નલ અને તંત્રના બીજા કણો દ્વારા તેના કણ પર લાગતા આંતરિક બળો FI ઇન્ટરનલનો સદિશ સરવાળો છે. FI સદિશ બરાબર FI એક્સટર્નલ પ્લસ FI ઇન્ટરનલ માટે ટોર્ક સદિશ બરાબર ટોર્ક એક્સટર્નલ વત્તા ટોર્ક ઇન્ટરનલ સદિશ, જ્યાં ટોર્ક એક્સટર્નલ બરાબર સમેશન I ઇક્વલ ટુ 1 to n RI સદિશ ક્રોસ FI એક્સટર્નલ અને ટોર્ક સદિશ ઇન્ટરનલ બરાબર સમેશન I ઇક્વલ ટુ 1 to n RI સદિશ ક્રોસ FI ઇન્ટરનલ. પણ તંત્રના પરના કણો વચ્ચે લાગતા બળો સમાન મૂલ્યના અને વિરુદ્ધ દિશાના હોય છે, તેમને જોડતી રેખાના પર હોય છે. તેથી તંત્ર પરના કુલ ટોર્કમાં આંતરિક બળોનો ફાળો 0 છે. તેથી ટોર્ક ઇન્ટરનલ બરાબર 0. પરિણામે ટોર્ક સદિશ બરાબર ટોર્ક એક્સટર્નલ. સમીકરણ 1 પરથી dl સદિશ અપન dt બરાબર ટોર્ક સદિશ એક્સટર્નલ. આમ સંદર્ભ બિંદુની સાપેક્ષે કણોના તંત્ર પરના કુલ કોણીય વેગમાનના સમય સાથે ફેરફારનો દર આ જ સંદર્ભ બિંદુની સાપેક્ષે તંત્ર પર લાગતા બાહ્ય ટોર્કના સરવાળા બરાબર હોય છે. dl સદિશ અપન dt બરાબર ટોર્ક સદિશ એક્સટર્નલ એ રેખીય ગતિના સમીકરણ dl સદિશ અપન dt બરાબર f સદિશ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. ક્વેશ્ચન 25. તંત્ર માટે કોણીય વેગમાન સંરક્ષણ નિયમ લખો અને સમજાવો. સંદર્ભ બિંદુની સાપેક્ષે કણોના તંત્ર પરના કુલ કોણીય વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તે જ બિંદુની સાપેક્ષે તંત્ર પર લાગતા ટોર્કના સરવાળા બરાબર હોય છે. dl સદિશ અપન dt બરાબર ટોર્ક સદિશ એક્સટર્નલ. જો ટોર્ક એક્સટર્નલ બરાબર 0 હોય તો dl સદિશ અપન dt બરાબર 0, dl સદિશ બરાબર 0, તેથી L સદિશ બરાબર અચળ. જો કણોના તંત્ર પરનું પરિણામી કુલ બાહ્ય ટોર્ક 0 હોય તો તેનું કુલ કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય. ટોર્ક સદિશ એક્સટર્નલ બરાબર 0 બરાબર I આલ્ફા સદિશ બરાબર dl સદિશ અપન dt બરાબર I d ઓમેગા સદિશ અપન dt. સમીકરણ 1. જો તંત્ર પરનું બાહ્ય ટોર્ક 0 હોય તો કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા સદિશ બરાબર 0, કોણીય વેગમાનનો ફેરફાર dl સદિશ બરાબર 0, કોણીય વેગનો ફેરફાર d ઓમેગા સદિશ બરાબર 0, પરંતુ કોણીય વેગમાન L સદિશ બરાબર અચળ અને કોણીય વેગ ઓમેગા સદિશ બરાબર અચળ. હંમેશા કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ એટલે અચળ રહેવું, તેથી તેના ઘટકો પણ હંમેશા અચળ રહેશે તેવું આપણે કહી શકાશે.